We are in a very interesting phase in the development of technology and industry, where just as we were talking about Industry 4.0, we were talking about the rapid expansion of technology and digitization. And at the same time, at the current stage, we are also seeing huge expansion in the fields of AI and machine learning and everything. So now we're having to talk about close supervision of human intelligence and human supervision. So we're talking about human-machine bonds and cyber-physical systems in Industry 5.0. So this is a very interesting transitional stage that's being called by the technologists over the world. That's the main theme of discussion here. Where do we stand in terms of using advanced technology in Bangladesh perspective, also in the global perspective, and just a comparison between these two scenarios? So I think I'm going to start with Professor Dr. Mamoon. Sir, my question to you, and also the person right next to you, I think you know each other very well from before, is what is the current state of the art as a whole in the globe in terms of advanced technology and industries, and where does Bangladesh currently stand? Thank you. First of all, Assalamu alaikum and Green University কে ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য। So, if I want to say that where we are globally, right? I think few months ago we know about ChatGPT, right? And ChatGPT is like kind of changing everything. And there will be many advanced GPTs coming up, right? So industrial automation, AI, in every sector, from agriculture, health, many sectors. Huge advancement is happening, like Apple, Google, these are the like examples. And we all know that worldwide, that AI or technology advancement, industry 4.0 adaptation and practice is reality, almost in many sectors. But when it comes to Bangladesh, that is a good question that where we are now. If I say twofold, one is importing technology. We are good at importing technology. It could be AI, it could be mechanical, or it could be anything. Because historically, we decided that we will always believe that we will import technology, we will not build technology. So this is one thing. However, the positive part is some of the people, some of the industries, they break the glass walls. And they proved it that we started to build from small to medium and many things. On the other hand, any country who wants to be pioneer in technological development, there are three things need to happen. It is called industry, academia and government collaboration. If you see the South Korea developed with a huge commitment from the government and commitment from the society and boost to the industry. And therefore, they spending highest percentage of GDP in the R&D compared to any country. But if you look at Bangladesh, we are talking a lot that we want to do that, we want to do this, but somehow, maybe this is due to our kind of a problem in the nation. Somehow we didn't make a strong commitment that yes, government, industry, academia, we will transform it next 5 years. And that is the lacking. So with that constraint, I want to see there is a lot of positive approach. That number of universities, they are doing a lot of real-time development of AI-oriented or 4I-oriented R&Ds and making spin-off companies and generating patents. I would say number of like industries, like Walton is here. I think Moshe was before in Walton, now he's not there, but Walton, because Leonard is Walton's one of the DMD or EMD, he was our student. So number of industry made significant progress. And I would say government also having a good focus, but all are not aligned. So this is our situation. We are kind of moving, but that movement is not very cohesive, and therefore our movement is not visible like a South Korea. So this is something we need to focus on, that if
we want to be a South Korea in one day, that we have to be cohesive. And I just want to add one quote that I got from the South Korea's documentary, The Secret of Success of South Korea's Technological Revolution. So one of the Nobel laureates actually mentioned that country's economic growth is depends on their nation characteristics. So I would say we need to focus on our cohesive establishment if we want to be a South Korea as our kind of gold standard at this current point. Thank you. Would it be alright if I speak Bangla? জি, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি শুরু করি একটা ছোট্ট থ্যাংক ইউ দিয়ে। আমাদের ইন্টেলিজেন্ট বিজনেসের প্রথম দুজন টিম মেম্বার, প্রথম কয়েকজনের মধ্যে যে কিন্তু গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশে ছিল, মুনিম এবং কাইয়ুম। কাইয়ুম এখনো আমাদের সাথে আছে, মুনিম দেশের বাইরে যাচ্ছে। আচ্ছা, বাংলাদেশে এআই আসলে অনেক আমগুলো আসলে অ্যাপ্লিকেশনস হচ্ছে। আমরা আসলে খবর এগুলো আসলে এরকম দেখি না, জানি না। আপনারা যদি একটু কষ্ট করে বাংলাদেশ.ai তে ঢুকেন, ওখানেও দেখবেন। আমি জাস্ট কয়েকটা জিনিস একটু বলি। এটা একটা অসম্য লড়াই। আমরা হয়তো আমাদের জীবদ্দশায় হয়তো বা দেখবো না যে এআই সবকিছু নিয়ে গেছে, বাট ট্রাস্ট মি ভাইয়ারা আপুরা, আগে যেরকম এরকম হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ভেঙে ইট ভেঙে ছোট ছোট করে বিল্ডিং বানানো হতো, এখন কিন্তু ওভাবে বিল্ডিং বানাতে পারবে না। আগে যেভাবে করাত দিয়ে কেটে কেটে ফার্নিচার বানানো হতো, এখন পসিবল না। সো যন্ত্র যেভাবে আসলে আগাচ্ছে, এটা সম্ভব না, ইটস অ্যান ইমপ্র্যাকটিক্যাল ফাইন্ড। আমি প্লিজ উদাহরণ দিই আমাদের বাংলাদেশে স্যার কিভাবে হচ্ছে। এখন এআই বলে দিচ্ছে ফ্যাক্টরির কোন মেশিনের সমস্যা। আমাদের ক্লায়েন্ট কয়েক সপ্তাহ আগে এআই বলে দিচ্ছিল যে সার্টেন এক্সপেন্সিভ মডিউলস নষ্ট হয়ে যাবে। ফ্যাক্টরি ওনার্সরা বিশ্বাস করেন নাই। তারপর ওরা যখন বলা হচ্ছে না এআই রিলায়েবলি বলতেছে, ওনারা ওখানে যেয়ে তারপরে দেখে ফিটিংস লুজ হওয়া শুরু করছিল, টেম্পারেচার গরম হয়ে যাওয়া শুরু হচ্ছিল। অলরেডি কিন্তু আসলে এই অ্যাপ্লিকেশনসগুলো অনেক হচ্ছে। আপনি দেখেন যে সামনে মেটা কোয়েস্ট এগুলো দিয়ে আপনি একদম পুরো দেখতে পারবেন উপরে নিচে একটা ফ্যাক্টরি দেখতে কেমন, মেশিনের ভিতরে ঢুকলে কিরকম, কোথায় আপনার স্ক্রু কতটুকু টাইট দিতে হবে। উই আর এন্টারিং ইন আ ডিফারেন্ট নিউ রিয়েল। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, এখানে স্টুডেন্টস যারাই আছেন, যেই সাবজেক্টেই আপনি পড়েন, আপনি বিবিএ তে পড়েন, ইংলিশে পড়েন, সবাইকে প্লিজ অনুরোধ করব, এআই এ এক্ষুনি একটু খোঁজ খবর নিয়েন। হ্যাঁ, এআই কি করে? এআই যেটা করে, পুরো পৃথিবীর সবকিছু সার্চ করে ও বেস্ট রেজাল্টে নিয়ে আসে, যেটা আপনার পক্ষে হিউম্যানলি পসিবল না। আপনি 7.5 ঘন্টায় যেটা পড়বেন, ও 1 মিনিটে সেটা পড়বে। হ্যাঁ, সো এটাতে যেটা হচ্ছে, অলরেডি এআই কি করতেছে, অপটিমাইজ করতেছে। আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে এআই কি করছে, অপটিমাইজ করছে। যেই কাজগুলো করতে আগে হয়তো 14টা স্টেপস লাগতো, এখন 5টা স্টেপে নামায় ফেলছে। ও কি করতেছে, অ্যাক্সেলারেট করছে। আপনার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টটা তাড়াতাড়ি করে ফেলতেছে, প্রোডাক্টটাকে অন্য ক্যাপাবিলিটিতে করে ফেলছে। ও কমপ্লিটলি ট্রান্সফর্ম করে ফেলতেছে। আগে বিজনেস মডেলগুলোই এখন থাকছে না। একটু খেয়াল করে দেখবেন, ইন্টারনেট আসার পরেও মানুষকে বুঝে নেয় যে ইন্টারনেটে কিভাবে কাজ করবে। ভাবছি ইমেল করা যায়, ভাবছি ওয়েবসাইট দেখা যায়। তখন কিন্তু 30 বছর আগে কেউ ইমাজিনও করে নাই ইন্টারনেট দিয়ে আমি একসময় আমার বাসা ভাড়া দিতে পারবো, গাড়ি ভাড়া দিতে পারবো, বাসায় বসে খাবার অর্ডার দিতে পারবো। বোঝা যাচ্ছে। সো এআই আসলে অলরেডি যে জিনিসগুলো করবে, এআই আমাদের ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেছে, স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে কাজ করতেছে, ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট হিসেবে। আমি জাস্ট আপনাদের কিছু এক্সাম্পলস বলি। বাংলাদেশেই হচ্ছে স্যার, বাংলাদেশে একটা বোর্ড মিটিং এ যাওয়ার আগে আমি বোর্ড মিটিং এর মিনিটসটা দিয়ে বলে দিচ্ছি যে আমার কোন সিএফও, আমার চেয়ারম্যান কি বলবে, এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাডভাইস গুলো দিচ্ছে। সিএফও, বোর্ড চেয়ারম্যান, উনি আসলে একটা প্রজেক্ট দেখে বলবে যে এই প্রজেক্টের তোমার সব ঠিক আছে, বাজেট কম করে ফেলছো, অথবা তুমি যে এই পাইলটটা করতেছো, এই পাইলটে কিন্তু তুমি এই প্রশ্ন পাবা না। সো এআই এখনই সেই লেভেলে পারফর্ম করতেছে। হ্যাঁ, আমি জাস্ট এইটুকু বলে শেষ করব। আমি গত 3 দিন, আপনার 2 দিন ছিলাম ফেসবুক সিঙ্গাপুরের অফিসে, 1 দিন ছিলাম গুগল সিঙ্গাপুরের অফিসে। আমি জাস্ট আপনাদেরকে ছোট্ট করে একটু বলি, ভাইয়ারা বিশ্বাস করেন, এমন কোনো বুদ্ধিতে ওরা আমাদের থেকে অনেক আগায় নাই। এখানে আপনারা যারা আছেন, আপনারা যদি চেষ্টা করেন, আপনারা যদি জাস্ট অমানসিক চেষ্টা করতে হবে। এটা কোনো, ধরেন যে ফুটবল খেলে, ক্রিকেট খেলে, প্রচুর বার খেলে দেখেই একটু ভালো জায়গায় যায়, অনেক নেট প্র্যাকটিস করে দেখেই যায়, বাট ওকে তো কোনো ডিফারেন্ট ডিএনএ দিয়ে না। আমি জাস্ট এটা দিয়ে শেষ করবো। আমি ওই 3 দিনই ওনাদের সাথে কাজ করে যেটা দেখলাম, ইটস নট যে ওনারা খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি ক্যাপাবিলিটি রাখেন। এটা আমার গুগলে সেকেন্ড টাইম যাওয়া, প্রতিবারই আমি দেখি ওখানে বাংলাদেশি যে ভাইয়া আপুরা আছে, ওরা অরিজিনাল যে কন্ট্রিবিউশন গুলো করে। রিড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
ফার্স্টে নিজেদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে হ্যাঁ আমরা আসলে ওইভাবে পারবো। আর সেকেন্ড হচ্ছে এখন আসলে আপনারা যারা ভাবছেন যে গ্লোবালি এআই অনেক আগে যাচ্ছে, বাংলাদেশে অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে না, আমি খুব অনুরোধ করবো প্লিজ একটু আপনারা এক্সপার্টসদের সাথে কথা বলেন, আপনাদের স্যারদেরকেই জিজ্ঞেস করেন, অফিসগুলোতে যে কথা বলেন, ইউনিলিভারে যান। ইউনিলিভার আমাদের অলরেডি 3টা এআই মডেল ইউজ করছে, বিকাশ 5টা এআই মডেল ইউজ করছে। ওখানে একটু যে জিজ্ঞেস করেন যে ভাইয়া আপনারা এআই ইউজ করে কি করতেছেন। এখানে বসে থেকে নিজেদের বাসায় বসে থেকে না ভেবে আরে বাংলাদেশে এআই হচ্ছে না এটা না করে বিএটিতে যান, আইডিয়ালসিতে যান। অ্যাকচুয়ালি যেখানে অর্গানাইজেশনস গুলোতে আপনারা কি স্যার আপনারা কি এআই ইউজ করছেন, কিভাবে হেল্প করছে, কিভাবে হেল্প করছে? ওনাদের 5,500 মানুষ নতুন কাজ করতেছে, 5,500 মানুষ বিকাশে, যে কাজটা আগে ওর করতে হতো সেটা এআই করে দিচ্ছে। নট আ জোক। এমনি এমনি কিন্তু বিকাশ এত আগে যাচ্ছে না। সো এআই আসলে ভাইয়ারা অনেক কিছু করতেছে, অলরেডি করতেছে। আমি শুধু অনুরোধ করবো একটু প্লিজ আপনারা খোঁজটা নিতে হবে। হ্যাঁ, অন্যান্য সাবজেক্টে বই চলে আসছে, লিটারেচার চলে আসছে, এআই এর লিটারেচারটা এখনো আসেনি। এন্ড গুড থিং, আপনি এখন সেই বইটা লিখতে পারেন, ফাউন্ডেশনাল থিওরিটা আপনি দিতে পারেন। স্যার আমাদের 10 সেকেন্ড নেই। এখন সবশেষ যেটা হচ্ছে আমাদের টিম মেম্বারদেরকে বাইরের কোম্পানিগুলো 1 মাসের নোটিসে নিয়ে যাচ্ছে। জাস্ট 3 দিন আগে আমার একটা ভাইয়া মোতাসিম আইএমটি থেকে গ্রাজুয়েট করছে, এখানে বাংলাদেশ থেকে ইন্টারভিউ হয়েছে। ইন্টারভিউতে ওরা এত ইমপ্রেস, ওকে বলতেছে তুমি প্লিজ 15ই জানুয়ারির মধ্যে চলে আসবা, সব ব্যবস্থা আমরা করবো। ও খালি এখন ভাবতেছে যে ওর বাসার সাথে কথা বলে যে না আরেকটু পরে যাবে কি যাবে না। সো পুরো গ্লোবালি এআই এর হিউজ হিউজ স্ট্রেংথ দরকার। এত মানুষজন নাই, আপনাদের মতো শক্তিশালী মেধাবী মানুষজন নাই। আমি শুধু একটু অনুরোধ করবো যে কেউ এসে আপনাকে দরজায় চিঠি দিয়ে বলে দিবে না, আপনাকে একটু কষ্ট করে বের হইতে হবে, কিছু ভুল ধারণা থেকে বের হইতে হবে। একের পর এক অনলাইনে কোর্স করলেও লাভ নাই। আপনার আসলে শুধু ছোট্ট করে আপনার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু করতে হবে। সিনিয়র ভাইদের সাথে কথা বললেই গাইড করবে সিনিয়র ভাই আপনারা। হ্যাঁ, I was listening carefully, both Mr. Saib and Ali Saib, both senior. But my concern, when you were mentioning, Mr. Saib, that we are importing technology from abroad, does this mean that we are not capable or we are not thinking about for carrying out some innovative ideas in the field of technology? And if we remain all the time dependent on importing technology, what would happen? What would be our future in that? থ্যাংক ইউ। আমি স্যার বাংলা বলি স্যার। সো স্যার জিজ্ঞেস করছে আমরা ইম্পোর্টিং টেকনোলজি করি, তার মানে কি আমরা কি পারি না? এক নম্বর। আর যদি এইভাবে ইম্পোর্ট করতে থাকি আমাদের কি হবে, রাইট? আসলে এই एग्जांपलটা স্যারকে আনসার দেওয়ার জন্য বর্তমান আমাদের রিজার্ভের সিচুয়েশন ইজ মোর দ্যান এনাফ। আমি সবকিছু ইম্পোর্ট করার কারণে বাংলাদেশ থেকে আমি বলি যে 99% আর প্লাস আমরা ইম্পোর্ট করি, টেকনোলজি বলি যাই বলি না কেন, রাইট? সো আমি যদি আসি আমেরিকার আসলে কি আছে? they only have the technology, they exporting technology, they exporting patents, right? So এই জন্য ওরা এত স্ট্রং, আমরা একটু দুর্বল। সো আমরা সার্চ বলে আমরা কি পারি না? আমরা পারি। আমেরিকার মানুষের মাথা যা আছে আমাদের মাথা তার চেয়ে কম নাই, বেশি আছে। আমাদের দুইটা জায়গায় সমস্যা, একটা আমরা বিশ্বাস করি না আমরা পারবো, আরটা হচ্ছে ট্রাস্ট। আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলতেছি, যেহেতু আমি একাধারে 4টা জায়গায় কাজ করি, ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, সায়েন্টিস্ট, রানিং দ্য লার্জেস্ট R&D ল্যাব ইন দ্য কান্ট্রি, as well as entrepreneur, as well as গভর্নমেন্টের সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করি, and I am a contributor to the AI policy and other policy as well. So আমি যে 4টা জায়গায় যে কাজ করছি, আমাদের কোথায় সমস্যা? আমাদের মিউচুয়াল ট্রাস্ট। আমি as a university professor, I could not give trust to Morshed bhai that Morshed bhai, I as a university academician, I can solve your problem through my R&D. I could not build that trust. Therefore, Morshed bhai is not able to put his own trust that আমি যদি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি R&D দেই, ওরা কি আমাকে টাইমলি ডেলিভারি দিতে পারবে? ওরা কি আমাকে দিতে পারবে? আমার টাইম ইজ এ কস্ট, কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে টাইম ইজ এ কস্ট, রাইট? So these are the dilemma we are suffering. However, if you are in the USA people going to the university saying this is the problem, can you solve it? And on top of that, there is another benefit. And while I was in University of Toronto as a scientist, what I did, my medical device actually bought by the Nestle. Okay? Then government came out as a matching fund. Government come with a matching fund, Nestle give the fund, and we take the medical device to the FDA. So see,
and I have that exposure that how an idea convert to a patent to a company, and that's why I'm talking at that resonance. So this is the scenario, sir. I would like to tell. I just want to add one thing about with Oli that আমি জানি স্যার যখন পড়াশোনা করছে, স্যার আপনি যখন পড়াশোনা করছেন তখন আপনি কি সারাদিন লাইব্রেরিতে বসে থেকে হয়তো 10টা বই খুঁজে এক প্যারাগ্রাফ পাইছেন, right? That means he spent 10 hours and getting a one paragraph of information or knowledge. After Google coming and you are spending only 1 hour, you producing 1 page of knowledge, right? And in the era of ChatGPT, you are spending only minute, you getting 10 pages of information quickly. So this is the efficiency that technology and AI can bring. Thank you. Thank you so much, sir. Now we're moving on to. We have on my right, both of them, you have spent a lot of time, many years in the industry, maybe in different fields. I spent with Walton involved in electronics and stuff. You were spent in the garment section, of course. But I had asked the same question to both of you, but in terms of the manufacturing process and the engineering involved behind the manufacturing process, where do we stand in Bangladesh compared to the other countries in terms of how advanced our systems are and how efficient our systems are? First of all, the তিনটা aspect এ বলি, country aspect, industry aspect and academy aspect. আমরা একটা কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দেশে এমপ্লয়মেন্ট করতে হবে, এটা যেমন একটা প্রেশার থাকে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি, চাকরি দিতে হবে দেশের জন্য আর কি, বেকার সমাধান করতে হবে, এটা একটা ইস্যু। আর একটা হচ্ছে যে অটোমেশন করতে হবে। ইটস কনফ্লিক্টিং, লিটারালি কনফ্লিক্টিং। Those who are in there and they can relate it properly. Thank you. Okay, please. Right? ইন্ডাস্ট্রি যখন এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে চিন্তা করে, চাকরি দিতে হবে সেটা নিয়ে চিন্তা করে, আর একদিকে আমাদের অটোমেশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে। So we know it's a conflicting. Again, এফিসিয়েন্সির দিক দিয়ে চিন্তা করলে আমাদের অটোমেশনে যেতেই হচ্ছে। বাট আমাদের 18 কোটি দেশ, ইন্ডাস্ট্রি যদি এখন এমপ্লয়মেন্ট বন্ধ করে দেয়, 100% অটোমেশনে চলে যায়, ইউ নো দ্য সিচুয়েশনটা কি হবে। রাস্তাঘাটে রাইট শুরু হয়ে যাবে, লিটারালি রাইট শুরু হয়ে যাবে। তো আমরা এই কনফারেন্সে যত যাই বলি, ব্যালেন্সড ওয়েতে আমাদের চলতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের কান্ট্রি অ্যাসপেক্ট, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি। ইটস আ হাইব্রিড সিচুয়েশন। আমাদের অটোমেশনও আনতে হবে, ইন দ্য মিন টাইম আমার চিন্তা করতে হবে যে আমি এমপ্লয়মেন্টের অল্টারনেটিভ কি ব্যবস্থা করতে পারছি। শুধু অটোমেটিক করলেই হবে না, তাদের নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা হোয়াট শুড উই ডু ইন ফিউচার। আর আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে অটোমেশন নিয়ে প্ল্যান করি, তাদের আসলে খুব একটা যে ম্যাসিভ প্ল্যানের প্রয়োজন সেটা অনেক বাস্তবতা। এটা অনেকে হয়তো স্বীকার করবো না। আমরা মেশিন পারচেস করি বাইরে থেকে, মেশিনগুলো ইটসেলফ অটোমেটেড ওয়েতে আমাদের দেশে আসে, তাদের মতো করে আমাদের প্রসেসটা রিলেট করতে হয়। আমরা এআই অ্যাডপ্ট করি বা না করি, আমরা মেশিন লার্নিং শিখি বা না শিখি, আমরা নিজেদেরকে সেই জায়গাতে নিয়ে যাই বা না যাই, আমরা যে মেশিনগুলো পারচেস করছি আমাদের প্রসেসের জন্য, সে বাধ্য করছে আমাদের সেই জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর ফাইনালি একাডেমি অ্যাসপেক্টে ভাইয়া যেটা বললেন একটু আগে, যে আসলে আমরা এটা শিখিনি যে ইউনিভার্সিটি থেকে বা কোনো একাডেমিয়া থেকে কোনো ইন্ডাস্ট্রির প্রবলেম সলভ করা সম্ভব। আমরা শিখিনি, লিটারালি আমরা শিখিনি। এটা ইউনিভার্সিটির দোষ না, ইন্ডাস্ট্রির দোষ না, সামহাউ উই মিসড ইট। এটা আসলে কারো দোষ দেওয়া যাচ্ছে না, এটা প্রসেসগত একটা প্রবলেম যে আমরা জেনেটিক্যালি লাস্ট 50 ইয়ার্সে আমরা প্র্যাকটিসটা করতে পারিনি। এখন ইটস নট টু লেট। অনেক অভিজ্ঞ জন এখানে আছে। তারপরেও আমার এই ছোট্ট জীবনে আমি প্রায় 19 বছর ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম। আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, বোটেক্স থেকে পাশ করছি। আমি 18 বছর ছিলাম ডিভাইন গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির সিও, আর 2 বছর ছিলাম এসএস স্টিল জেনারেশন নেক্সটের সিও। তারপরে আমি আমার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে যাই। আমার ইন্ডাস্ট্রির নাম
অর্গানিক কম্পোজিট লিমিটেড। এখানে আমরা যখন কাজ করতে গিয়ে বাস্তবতার মুখোমুখি হই, বসিত ভাই যেটা বললো স্ট্রো, আমরা কিন্তু 90% মেশিন বাইরে থেকে নিয়ে আসি এবং 90% ইম্পোর্ট করি। আমাদের সৌভাগ্যের কথা হলো যে আমাদের বাংলাদেশে মোট 52 বিলিয়ন আমরা যে এক্সপোর্ট করি তার প্রায় 45 বিলিয়ন আসে আমাদের এই অ্যাপারেল বা গার্মেন্টস সেক্টর থেকে, আর প্রায় 80 বিলিয়নের মতো আমরা ইম্পোর্ট করি। তো আমাদের এই দুইটার মাঝে কিন্তু বিশাল গ্যাপ। এখানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এই 18 কোটি মানুষের, বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে প্রায় 2 কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই টেক্সটাইল বা অ্যাপারেল বা গার্মেন্টস শিল্পের সাথে জড়িত। আপনারা ডাইরেক্টলি দেখেন 45 লাখ নারী পুরুষ শুধুমাত্র শ্রমজীবী হিসেবে আছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে, আর এই ব্যাংক, এই ইন্স্যুরেন্স, ট্রান্সপোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু কোনো না কোনোভাবে এই সেক্টরের সাথে জড়িত। তো এই সেক্টরটাকে যদি আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাপারেল বিজনেস কিন্তু $500 বিলিয়ন। এই $500 বিলিয়ন আমরা করি কত? 45 থেকে 46 বিলিয়ন ডলার। আর বাকিটা এতেই কিন্তু আমাদের পজিশন 2 বা 3 এবং প্রথম হলো চায়না। আমরা যদি আমাদের এই এক্সপোর্টটা যদি 60-70 বিলিয়নে নিতে চাই, আমাদের কিন্তু এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি অথবা মেশিন লার্নিং এর বিকল্প নাই। এবং আমাদের স্পিনিং থেকে শুরু করে স্পিনিং, উইভিং, নিটিং, ডাইং, গার্মেন্টস প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু অটোমেশনের বিকল্প নাই। কারণ আমরা হিউম্যান বিং, আমরা হিউম্যান নেচার, আমাদের কিন্তু আমরা রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, আমাদের কিন্তু ক্লান্তি বোধ আছে, একটা মেশিনের কিন্তু ক্লান্তি বোধ নাই। আমরা মানুষ, আমরা বাংলাদেশি একসময় আজ থেকে 15 বছর আগে আমাদের গড়ায়ু ছিল 51 বছর, এখন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের গড়ায়ু কিন্তু 73 বছর। কিন্তু আমরা কিন্তু 100 বছরের বেশি বাঁচতে পারবো না। কিন্তু একজন মানুষ হিসাবে জন পাউলিং একটা সুন্দর কথা বলছে, তুমি জন্মগ্রহণ করে এই পৃথিবীটাকে তুমি যেরকম দেখছো, তোমার উচিত মৃত্যুর আগে তার চেয়ে সুন্দর করে দেখে যাওয়া। অর্থাৎ ইউ ডু সামথিং কন্ট্রিবিউশন ইউর সোসাইটি অ্যাজ ওয়েল এজ ইউর কান্ট্রি। ইভেন এই প্ল্যানেট নিয়েও কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে। আর্কিমিডিস বলেন, থিওফ্রাস্টাস বলেন, আইনস্টাইন বলেন বা নিউটন বলেন, আর আমরা আমাদের ব্রেনের কিন্তু খুব একটা পার্থক্য নাই। আমাদের পার্থক্য কর্মে, আমাদের পার্থক্য স্কিল। আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে, সেটা হলো আমাদের মিড লেভেলের যে আমাদের হিউম্যান আছে, এই হিউম্যানগুলোর স্কিল আপটা কিন্তু আপ টু লেভেলের না। কিন্তু আমি তো ইনপুট দিচ্ছি, আমি তো আমার টাইম দিচ্ছি, এভরি মোমেন্ট ইজ দ্য ভ্যালুয়েবল, কিন্তু আমি সেভাবে কিন্তু আমি সাকসেসটা কিন্তু আমার ঘরে নিয়ে আসতে পারতেছি না ডিউ টু মাই স্কিল। If the human is skilled, then this is the resource. Otherwise, they are the burden. Now we are maximum people are burden in our country. At once I was the leader of 18,000 people. 18,000 লোকের আমি লিডার ছিলাম। 45 জন ম্যানেজার in my under. So over there I see. সবচেয়ে বড় বিষয় সেটা হলো যে আমাদের মেন্টালিটির মধ্যে ঢুকে গেছে শর্টকাট রাস্তায় কিভাবে বড় হওয়া যায়, বাড়ি গাড়ি করা যায়। আমাদের মধ্যে এই ধ্যান ধারণা, আমাদের মধ্যে এইটা নাই যে এই পৃথিবীকে আমি কি দিতে পারলাম, আমি পৃথিবীকে কি নিলাম। এই যে আমি পৃথিবী থেকে রিসোর্স গুলো পাচ্ছি, আমি এই যে ওয়াটার, আমি এয়ার, সেই জিনিসগুলোর প্রতি আমার কন্ট্রিবিউশনটা কি, এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা ভাবি না। এই যে আপনারা আমাদেরকে ইনভাইট করে নিয়ে আসছেন, আমি তো ছোট মানুষ, কিন্তু আমার আশেপাশে যারা খুব ভ্যালুড পার্সন গুলো আছে, অনেক সময় দেখা গেল যে আমরা বাঙালিরা শুরু করি শেষ করি না। আমরা বাঙালিরা দাওয়াতটা নিয়ে আসি, তাদের কথা শুনি না। তার সে বরং আমরা প্রায়োরিটি দেই যে দুপুরে আমাদের লাঞ্চের মেনু কি ছিল। জাস্ট ওয়েস্ট অফ টাইম। আমাদের ছেলে মেয়েরা গার্মেন্টসে, যেহেতু এই সেক্টর সবচেয়ে বড়, দিস ইজ দ্য সাস্টেইন সেক্টর অফ আওয়ার কান্ট্রি, এটা নিয়ে আমি বারবার কথা বলছি যে সেখানে তারা যায়, তারা কিন্তু মেশিনে বসে, কিন্তু মেশিনে বসে তারা মোবাইলে গেম খেলে এবং গান শুনে। তারা না, তাদের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তারা
ঘন্টার পর ঘন্টা বাথরুমে গিয়ে বসে থাকে, অনলি টাইম স্পেন্ড, এবং নামাজ 10 মিনিট, সেই নামাজ তারা 1 ঘন্টা ওখানে বসে থাকে। আমি প্র্যাকটিক্যাল কথাগুলো বলছি। কিন্তু আপনারা যারা এখানে আছেন, যারা বিশেষ করে লার্নার, যারা স্টুডেন্ট, তাদের জন্য বলবো, অলরেডি যারা আমাদের চেয়ে সিনিয়র অথবা যারা অলরেডি এমপ্লয়ার, তাদের কথা আমি বলবো না, লার্নারদের কথা বলবো। আপনার জন্য, আমার জন্য, প্রত্যেকের জন্য 24 ঘন্টা কিন্তু ফিক্সড। প্রত্যেকের আয়ও কিন্তু মোটামুটি গড়ে একরকম। আমি আপনি কিন্তু আমাদের 30 ইয়ার্স আফটার আমরা হয়তো আমাদের শুরু করব, আমরা সব মিলে আমাদের দেশের 65 ইয়ার্স অর 70 ইয়ার্স, এই যে আমাদের 30 বছর, এই 30 বছর কিন্তু আমি আপনি দেশকে দেব, এটাই কিন্তু আমাদের কার্যকরী সময়। সেই প্রত্যেকটা সময় কিন্তু আমাকে ইউটিলাইজ করতে হবে। সেই একটা জিনিস ভাবতে হবে, এখন জেনারেশন গেমটা কিন্তু আগের মতো 25 বছর না, এখন 2 বছরের মধ্যে জেনারেশন চেঞ্জ হইতে পারে। এবং আমার বয়স কিন্তু 60 বছর না, এটাকে আমাকে 10 to 15 তে গুণ করতে, মাল্টিপল করতে হবে। মনে করতে হবে আমি 500 বছর বেঁচে থাকলে যে কন্ট্রিবিউশন আমি এই সোসাইটি বা কান্ট্রিকে দিতাম, আমাকে কিন্তু সেই কন্ট্রিবিউশন করতে হবে। আর সেই কন্ট্রিবিউশন যদি আমি করতে চাই, আমাকে অবশ্যই মেশিন লার্নিং ডিপেন্ডেন্ট হইতে হবে, আমাকে অবশ্যই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স লার্নিং হইতে হবে, আমার সমস্ত কিছু অটোমেশন থাকতে হবে। হ্যাঁ, সুখের কথা এই যে আমাদের কিন্তু এখন অটোমেশন চলে আসছে, বিশেষ করে আমাদের স্পিনিং অটো, ডপার, অটো কোনার। আমাদের এখানে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর নিতাই স্যার, উনি আমার ডাইরেক্ট শিক্ষক ছিলেন। হি ইজ ভেরি লার্নেড গাই। ইউ আর দ্য ফরচুনেট যে সাচ এ ওয়ান্ডারফুল টিচার ইউ গট হিয়ার, যে উনি বাংলাদেশ শুধু না, ইউরোপ মহাদেশ স্পিনিং এ কিন্তু উনি স্পেশালিস্ট। সো এখন ওনারা জানে, ওনাদের সময় এক সময় ছিল এই অটো কোনার, অটো ডপার এগুলো ছিল না, কিন্তু এখন কিন্তু এগুলো চলে আসছে। হিউম্যান কিন্তু এখন কম লাগছে। সেকেন্ড হলো, একটা ভাই বললো যে এখন কিন্তু সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট চালু হয়েছে, যেখানে আমি যে কোনো এরর নিয়ে আমি কাজ করতে পারি, যে দেখতে পারি আমাদের টেক্সটাইলে, গার্মেন্টসে অলরেডি আমার সার্ভো মোটর চলে আসছে, ইনভার্টার চলে আসছে, i4 মোটর চলে আসছে। সো আমরা এগুলো দিয়ে আগামী দিনে একটা সাস্টেনেবল একটা দেশ, একটা জাতি এবং একটা বিশ্বকে তৈরি করতে পারি, এবং চমৎকার একটা বিশ্ব আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে দিতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে। But I think our social chair sir has some comments about this. আমার মনে হয় আপনার চারজনের বক্তব্য শুনলাম এই বিষয়ে। আমি একটু এদিকে যেতে চাচ্ছি এখন। From the discussion it appeared that we are focusing more on profit maximization, optimization, automation, and focusing on more on efficiency, and which is basically focusing on fourth industrial revolution. Now we are also trying to move into fifth industrial revolution, which is focusing on how we can really humanize the machine learning and AI, whatever you say, how we can really bring social well-being, and how we can also ensure ethical dimension. Now, in this area that whatever you have discussed, that well, it is needed because of the minimization of the time and optimization of resources and profit maximization. How do you think that we can really make this alignment with social well-being, and also ensure that we are really moving towards ethical dimension on that aspect? This is one area. I would love to draw your attention. If you look into this World Economic Forum latest report, they have indicated that 30% of the employment that could be generated here, we could not identify. So from Bangladesh context, are we really concerned about it or not? And number 3 point that I would like to also address from you, that if you really like to create some kind of changes in this area, you have already mentioned that someone else should mediate meditation, but who? Is it only government can do that, or from the industry side? Don't you think that there should be change in mindset of the industry people? And from the academic world, we need to also change our mindset. So who will take the responsibility? সো স্যার যেটা বলছে, মোর্শেদ ভাই যেটা বললো, যে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে কিছু একটা মিসিং আছে, সেই জন্য ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি হয় না, রাইট? আমি এটা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ পাইছি এবং এটা নিয়ে দেখার সুযোগ পাইছি। ইন্টারন্যাশনালি বলা হয়, মডেল বলা হয় যে ইউনিভার্সিটির কাজ হচ্ছে স্কিল এবং নলেজ দুইটাই দেওয়া। আনফরচুনেটলি আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম
only giving the knowledge, but skill is missing. আমি খুব মানে লজ্জা ছাড়াই একটা কথা টিভিতেও বলি, এখানেও বলতেছি, being a professor, take the whole responsibility with due respect to all the professors. আমি একটা কথা always বলি, we professors in the university produce graduate with certificates. Our industry need graduate with skills. So there is a gap. Okay? And this is a true reality. এখন এটার সলিউশন কি? ইন্টারন্যাশনালি বলা হয় যদি ইউনিভার্সিটিগুলোতে গবেষণা করবে, সেই গবেষণাটা হইতে হবে রিয়েল লাইফ প্রবলেম সলভিং সেন্ট্রিক। ইন্ডাস্ট্রি কখনোই ইউনিভার্সিটির কাছে আসবে না প্রথমে, কারণ ইন্ডাস্ট্রি ডোন্ট ট্রাস্ট দ্য ইউনিভার্সিটি আনটিল দে সি দ্য প্রুফ। সো সেই কনটেক্সটে যেটা করতে হবে যে ইউনিভার্সিটিকে কি করতে হবে, গবেষণা করতে হবে, পেপার পাবলিশ করার জন্য পেপার না। আমাদের দেশে বা ইন্টারন্যাশনালি আমরা বাংলাদেশের 99% পেপার পাবলিশ হয় শুধু পাবলিকেশনের জন্য, টু গেট প্রমোটেড অ্যাজ এ প্রফেসর। বাট রিয়েলিটি ইউর রেসপন্সিবিলিটি। আমি যদি ওই ভাইয়ের সাথে মিলাই বলি, উনি বলছে এই সোসাইটিকে আমি কি দিলাম, এই সোসাইটি থেকে আমি অনেক কিছু নিলাম। Seriously, being a professor, my responsibility, what I give to the society. আমার কাছে প্রফেসরের সংজ্ঞা হচ্ছে, professor should be a change maker, professor should be a new knowledge creator, and professor should be an idol for the society. Think about it, how many professors we have. And next যে কাজটা করা দরকার, যে প্রফেসরদেরকে গ্লাস ওয়াল ভাঙতে হবে, যে আমি ট্রেডিশনাল হব না, আমি আউট অফ দ্য বক্স হব। তাহলে কি করব, আমি একটা সোসাইটির বা ইন্ডাস্ট্রির প্রবলেম সলভ করে পেটেন্ট করব। এরপরে ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আসবে না। ইন্টারন্যাশনালি বলা হয় ইন্ডাস্ট্রি উইল নট কাম টু ইউ, or industry is not ready to take your patent to a commercial company. Then your job is to do both. Your job is to do innovate, patent, and then commercialization. When industry will see, wow, these universities are capable to generate the patent, solve this problem, I can trust them. Next time I will not go outside, I will go to this university, and that will happen. And I proved it. I'm taking few minutes. I started my journey with nothing. United International University. I got a 100 square feet room as a associate professor, and I started my R&D lab. I had a commitment to the United University যে আপনারা আমাকে, আমি R&D lab বানাবো, সোসাইটাল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রবলেম সলভ করব, পেটেন্ট করব, স্পিন অফ করব। ইউ ডোন্ট নিড টু গিভ মি এনি মানি, ইউ জাস্ট নট স্টপ মি। তার সাথে আমার শর্ত ছিল, আমাকে বাধা দিবেন না, আপনাকে কোনো টাকা দিতে হবে না। You will be happy to know that I have now 15,000 square feet R&D lab, and where 30 research engineers working and generated patent, and 3-4 spin-off company, and one spin-off company is now serving 2.5 million people in Bangladesh. Okay, so what I'm saying, and good news is that last 7-8 years effort, Incepta Pharmaceutical for the first time came to me that they want to invest on one of the R&D for the society. So see, industry will not come to you. You have to go to the industry. And we professors have a huge ego because we have a PhD. We have a lot of ego. We don't care about the industry. But remember, if you can welcome the industry people, then industry will gradually get trust on you. Then they will give the problems. Take this small problem from the industry. Like Moshad Bhai is here. He can give a small problem, prove it. Then he can get confidence that okay, if this university is good, then I will come to you again. So this is how we need to solve it. So answer is, government will not solve it, industry will not solve it. Is we university professor need to break our glass walls and prove ourselves that we are capable like MIT, Harvard University professors, and we can solve the problems. Then we can change the society. Thank you. Thank you so much. I think from the speech of all four of you, one common thing that came across, of course, one of them sir already mentioned. And the other one is that it's not a matter of that fact that we don't have enough skills as Bangladeshi people. We have enough capabilities, maybe we have enough knowledge, our universities are growing, publications are growing, but maybe we're not focusing our training in the right way. It's not like we're not focusing on the actual process of developing our
graduate engineers and other graduates in a particular way that suits the demands of the current scenario, right? So I'd like to ask Mr. Oliahad, like you were already mentioning about that we shouldn't just stick to our textbooks, but go to the industries, go ask Raminfon, go ask Bikash how you're using latest technologies in AI. So how can we do that, incorporate that into our studies? Like how can we build our students who are growing with the capability to become lifelong learners and to accept these new scenarios from the industries? How can we do that? থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। এগেন আমি বাংলায় বলছি, বাংলায় বলতে বেশি আরাম লাগে। ভাইয়ারা আপনারা সবার জন্য বলছি দুটো জিনিস। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে অ্যান্সারটা আসলে ভাই আপনারা তোমরা নিজেরাই, বুঝছো? তুমি দেখো আজকে তামিম ইকবাল, আজকে যারা আমাদের ক্রিকেটার যারা যারা ভালো করছে খেলছে, কিভাবে ওরা দিনের পর দিন প্যাশন নিয়ে প্র্যাকটিস করছে তারপরেই না ভালো করেছে, তাই না? তো তুমিও যদি আসলে ওই পরিমাণ এফোর্টস দাও, বিশেষ করে কারোর জন্য ওয়েট করতে হবে না আইডিয়াল প্রফেসর পাচ্ছি কিনা, গভর্নমেন্ট আসতেছে কিনা, ইন্ডাস্ট্রি নিচ্ছে কিনা। আমি জাস্ট কতগুলো এক্সাম্পলস দিচ্ছি। এগেন আমাদের একবার জুনিয়র ও নিজেই ওর একটা এআই প্রবলেম সলভ করার জন্য ও গুগলে বারবার একটা ফর্মুলা সার্চ দিত। গুগল ওকে নক করছে এই ফর্মুলাটা যে বারবার সার্চ দিচ্ছ কেন, ও এক্সপ্লেন করছে ওকে 1 মাসের মধ্যে নিয়ে গেছে গুগল প্লেক্সে, এন্ড হি ইজ দেয়ার। আমি জাস্ট তোমাকে এমনি বলছি আমাদের বাংলাদেশে সুপার কম্পিউটার নাই, আমরা যাই ক্যালকুলেট করি, বুঝছো? এগুলো না 10 to the power 15 পেটাফ্লপ কম্পিউটেশনের কাজ করতে হয়। তো অ্যামাজন, অ্যাজিওর, তোমার মাইক্রোসফট, গুগল ওরা খুব দুষ্টু, ওরা 600-700% টাইমস মার্কআপ রাখে। আমাদের দেশে আনফরচুনেট যে রিয়ালিটি 44.5% ট্যাক্স 1000% হয়ে যায়। এনিওয়ে সো সুপার কম্পিউটার যে ভাড়া নিতে হতো, এইখানে গ্লোবালি কোনো ওয়ে ছিল না যে কম করে ভাড়া নিয়ে মানে অ্যাড করা। আমাদের একটা টিম মেম্বার ইমরান মাত্র 12 লাইনের একটা কোড ইনভেন্ট করলো যে আচ্ছা সুপার কম্পিউটার যখন ক্যালকুলেশন চলতেছে ওই মুহূর্তে আরো কিভাবে কম্পিউটার অ্যাড করা যায়। এগেন গুগল পাবলিশ করলো, ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য 3-4টা কোম্পানি লেগে গেল। সো আমি জাস্ট তোমাদের বলছি ফার্স্ট থিং হচ্ছে ভাই আপনারা প্লিজ মানে বি রিয়েলি গুড। আমরা কিন্তু আমাদের যে এআই ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুট করি, আমার ওই টেস্টের জন্য ফি দিতে হয় $250 প্রতিটা, সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট হোক আর ফেইল্ড ক্যান্ডিডেট হোক। সো আমি যাদের প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করি পার এক্সামিনি আমার, সো আমাদের কাছে খুব ভালো দরকার। আমি তোমাদের সবাইকে বলছি ভাইয়া বিশ্বাস করো, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে 2000 এআই ইঞ্জিনিয়ার্স দরকার। আমি টেলিং ইউ, নাইকির গ্লোবাল সিএমও আমাদের কাছে এআই প্রজেক্ট চেয়েছে পার আওয়ার, উনি $600 দেবেন পার আওয়ার। 600, দিস আর ইনসেইন নাম্বারস। আমরা এআই ইঞ্জিনিয়ার্স পাই না। আমি তোমাদের বলছি তোমাদের এআই ইঞ্জিনিয়ার্স হইতে হবে না, বাট যে যেটাই করো যদি আসলে সত্যি একটু প্যাশন নিয়ে ভালো লাগা নিয়ে অনেক করে প্র্যাকটিস করো, কেউ তোমাদের স্টপ করতে পারে না। সেকেন্ড যে জিনিসটা স্যার একটু বলবো এই সুযোগে, দিস উইল বি টাফ। তোমরা আমি জানি না, তোমরা একটু ইন্টারনেটে যদি খুঁজে দেখো, জাস্ট উইকিপিডিয়া এন্ড আদার্স একটু দেখবা, উইলবার রাইট, অরভিল রাইট ব্রাদার্স, ওনারা যখন প্রথম প্লেন আবিষ্কার করেন না, পুরো পৃথিবী কিন্তু তখন চাচ্ছিল কিভাবে ভালো প্লেন বানায়, কারণ জাহাজে করে যাওয়াটা খুব কষ্টকর হচ্ছিল, অ্যাক্সিডেন্ট হয়। দেখো না টাইটানিকে এত মানুষ কেন মারা গেল, এত এলিট লোকজন। এখন যখন প্লেন ওরা আবিষ্কার করছে, কি মনে হয় যে সবাই ওটাতে চলে যাবে, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাডপ্ট করবে, তাই না? ওদের 4 বছর 10 মাস লাগছে মানুষকে বিশ্বাস করাইতে। তোমরা একটু ইন্টারনেটে পড়ে দেখো, ফার্স্ট যেদিন ওরা ফ্লাই করছে সাকসেসফুলি ছবি তুলছে, নেক্সট দিন যখন লোকজন গেছে ওয়েদার কন্ডিশন ঠিক ছিল না, পারেনি। এরপরে 4 বছর 10 মাস ওরা পারমিশনই পায় না ডেমনস্ট্রেট করতে। ওদেরকে বলতো দ্য ব্লাফার ব্রাদার্স, মানে মানুষজন এত অবিশ্বাস করতে। আমাদেরও তাই, আমাদেরও তোমার অনেকে বিশ্বাস করে, বলে এগুলো মাম্বো জাম্বো, এগুলো হাবি যাবি। আমি জাস্ট তোমাদেরকে বলবো ভাইয়া আপুরা, যদি তোমরা সিরিয়াসলি ট্রুলি তোমরা কমিটেড থাকো যে হ্যাঁ আমি মোর্শেদ ভাইকে দেখাই দিব, আমি মামুন স্যারকে ইনশাল্লাহ দেখাই দিব, আমি এরকম দেখাবো যে হ্যাঁ আমি পারি, পুরোপুরি তোমার হাতে আসলে এখন ফাউন্ডেশনাল থিওরিজ গুলো অর্গানাইজেশনস গুলো ট্রাই করতেছে। অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ পুট ইন কন্টিনিউয়াস পারসিস্টেন্ট আওয়ার্স। স্যার আমার কাছে এছাড়া কোনো অ্যান্সার নেই। যদি ওরা লেগে থাকে পারবে না, আমি বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করতে পারি না। I would like to turn to my right side to Ghulam Murshid. You already mentioned that you tried a lot to train up as fresh grads and maybe interns and trainees. So what do you think would be the correct step for the perfect bridging between the academia and the industry so that the upcoming graduates are more trained and more equipped with the advanced systems? থ্যাংক ইউ again. ফার্স্ট অফ অল বারবার এই কথাটা চলে আসছে, কয়েকবারই বলা হয়েছে যে আমাদের ইউনিভার্সিটিসগুলো আসলে ল্যাব রিচ না, মানে আমাদের ল্যাবগুলো কোনো ইউনিভার্সিটিরই একটা ইন্ডাস্ট্রি যেরকম এক্সপেক্ট করে সেরকম হয় না, হওয়াটা
যৌক্তিকও না, কারণ একটা ইন্ডাস্ট্রি তার ব্যবসার জন্য যে ইনভেস্ট করে একটা ইউনিভার্সিটিতে ল্যাবের পিছনে আসলে ইনভেস্ট করবে না। এই জন্যই কিন্তু গ্লোবালি ইউনিভার্সিটি একাডেমির কোলাবোরেশনটা ক্রিয়েট করা হয়। বাট এগেইন যতটুকুও দরকার ততটুকু আমাদের নাই। সো বিইং এ ইঞ্জিনিয়ার, আমি নিজেও আমার ল্যাব থেকে এতটুকু সুযোগ পাইনি যেটা কিনা আমি আমার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজে লাগাতে পেরেছি। এগেইন হোয়াট আই ডিড, I focused on my career. যে ঠিক আছে, whatever I learned, that's not issue. I have to focus on my career. So ডেডিকেশনটা ভাইরা বলে আসছেন, অলিভার যেটা বললেন যে আসলে you have the power, you can do anything what you want. এই বিশ্বাসটা নিজের মধ্যে থাকতে হবে। আর ইউনিভার্সিটি লাইফের এখন বললে অনেক কিছু ভালো লাগবে না, এটাই স্বাভাবিক। জ্ঞান দেওয়ার মতো একটা বিরক্তিকর ব্যাপার চলে আসবে। I don't want to say this way, যে হোয়াট ইউ লাইক, মানে তুমি যেটাই তোমার যেটা করতে ইচ্ছা হয় তুমি সেটা করো। এটা একটা রিকোয়েস্ট, একটা আমার ইটস এ কর্ডিয়াল রিকোয়েস্ট, ইটস নট এনি অ্যাডভাইস বললে ভালো লাগবে না, বিরক্তি লাগবে। তোমার যেটা করতে ইচ্ছা হয় সেটাই করবে। আর সবাই ভাইয়ের মতো সবাই এআই ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দরকার নাই। সবাই এআই ইঞ্জিনিয়ার হলে আলটিমেটলি আবার রাস্তাঘাটে লোক পাওয়া যাবে না। সো হোয়াট এভার, প্রত্যেকের একটা সেগমেন্ট আছে, প্রত্যেকের একটা চাওয়া আছে, একটা ইচ্ছা আছে, এবং প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু এক একজনের চেয়ে আলাদা। তো আমি যদি এখানে আমি জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন করি যে আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো সবার এক না, সো ফর আই এম রাইট, আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক একজনের এক এক রকম। সো ফিঙ্গারপ্রিন্ট যদি ডিফারেন্ট হয়, আমরা প্রত্যেকে এক একজন ইউনিক, প্রত্যেকে এক একজন ডিফারেন্ট মাইন্ডসেট নিয়ে আমরা চলি, প্রত্যেকেই যার যার মধ্যে একটা ইউনিক ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড ক্যাপাসিটি আছে, যেটা কিনা ইউ ডোন্ট নিড টু ফলো এনিওয়ান। আপনাদের কাউকে ফলো করে তার মতো হওয়ার দরকার নাই। আপনার মধ্যে যেটা আছে সেটা বোঝার চেষ্টা করুন যে আপনি কি হতে চাচ্ছেন, আপনার কি করা উচিত। সেটা আসলে এক দুই দিনে বলা পসিবল না, এক দুই দিনে আসবেও না। ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারও হয়তো আসবে না, থার্ড ইয়ারও আসবে না, ইভেন এমনকি হতে পারে ভার্সিটি লাইফে আপনার সেই ব্যাপারটি আসে নাই। এটা আসছে কখন? আপনি প্রফেশনাল লাইফে গিয়ে। সো আপনাদের নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ করতে হবে। অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি যদি কারোর মধ্যে থাকে, কাউকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব না। হয়তো এখন আসছে না, সময় বলে দেবে কখন কি করতে হবে। আজকে যেটা আপনি যেটার জন্য যোগ্য না, সেটা আপনার কাছে আসবে না। এটার জন্য প্রতীক্ষা করেও লাভ নাই, বা এই দোয়া তাবিজ করেও কোনো লাভ হবে না। আলটিমেটলি যখন সময় আসবে আপনার জন্য, আপনি যেটা ডিজার্ভ করেন সময় মতোই আসবে, সময়ের আগে এটা আসবে না। আর ভাই যেটা বলছিলেন যে আমি ইউনিভার্সিটি একাডেমিতে ফেল হয়েছি কয়েকটা ইস্যুতে, আমি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির সাথে এমইউ করেছিলাম, কাজ করার চেষ্টা করেছি। ফার্স্ট অফ অল একটা ফান্ড অ্যাক্সেস করতে চাই সবাই। এই ফান্ড অ্যাক্সেস করতে গিয়ে আসলে আমার প্রজেক্টগুলো ফেল হয়েছিল, যে আমি অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করতে দিয়েছি। এখন রিকোয়ারমেন্ট আসতেছে যে আসলে প্রবলেমগুলো সলভ করার পিছনে একটা খরচের ব্যাপার আছে, খরচটা কে করবে। এটা একটা কনফ্লিক্টিং ইস্যু। ইন্ডাস্ট্রি প্রথমত বিশ্বাস করতে চায় না যে আমি ইনভেস্টটা করবো সেটা রিটার্ন পাবো কিনা। ইউনিভার্সিটির কাছে ফান্ড থাকে না যে আমি এই ছাত্রছাত্রীগুলোকে যে কাজে লাগাবো তাদের বিনিময়ে কি দিব। সো আমার মনে হয় যে ইন্ডাস্ট্রি যদি ফান্ড অ্যারেঞ্জ করতে পারে রিসার্চের জন্য ফর দ্য ইউনিভার্সিটি, এটা একটা পার্ট। এগেন ইউনিভার্সিটিগুলোরও কিছু ফান্ড রেডি রাখতে হবে, যদি ইন্ডাস্ট্রি ওয়েলকাম করে তাদেরকে নিজের ফান্ড থেকে সেই কাজগুলো করতে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। Thank you so much. We will talk a bit more about the collaborative process a bit later, but before that, we need to address another issue that's very important about the industrial development of Industry 5.0, which is the issue of sustainability, about growth and digitization and upscaling in the previous industrial revolution. But now the focus has become about using our resources in a more efficient way to make sure we can maximize the usage of our limited resources, right? So before we go into Mr. Selim Reza, I would like to ask our Honorable Section Chair, sir, to address the issue of meeting the demands of the Sustainable Development Goals. Thank you. আমরা আপনাদের আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে, যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন, এনশিওরিং এফিসিয়েন্সি, কস্ট মিনিমাইজেশন, এই জিনিসগুলি সুন্দরভাবে আমরা করে আসছি, এবং which is basically focusing on fourth industrial revolution, major focus on that. এখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কনটেক্সটে যদি আমরা দেখি, ফিফথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ফোকাস করতে চাচ্ছে যে আমরা এই অটোমেশন যেটা করে আসছি ইন্ডাস্ট্রি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাধ্যমে, সেটা আরও ত্বরান্বিত করতে হবে ফিফথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে।
আর সেখানে সোশ্যালাইজেশনটা এবং সোশ্যাল ওয়েলবিং এবং এথিক্যাল ডাইমেনশনগুলি কীভাবে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি। এখন এটা অ্যাড্রেস করতে গিয়ে সাস্টেনেবিলিটি ইস্যু, যে আমরা যে 17টা গোলের কথা বলছি, আমাদের একাডেমিক ওয়ার্ল্ডে আমরা যে কোর্সগুলি রান, আমাদের কোর্সগুলি কি আমাদের এই সাস্টেনেবল গোলগুলিকে সাথে অ্যালাইনমেন্ট আছে? এক। 2 নম্বর হলো যে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক ওয়ার্ল্ডের সাথে কোলাবোরেশন করার কথা। এখন আমার প্রফেসর মামুন ভাই বলছেন যে কে এগিয়ে যাবে, ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে আসবে না, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে এটা তো একটা ডায়লামা। এই ডায়লামাটা আসলে কে ব্রেকডাউন করবে, এই ব্যাপারে আপনাদের চিন্তাভাবনাটাকে আমরা জানতে চাচ্ছি। আর বিশেষ করে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের যে 17টা গোল দেওয়া আছে, এটা কি শুধু একাডেমিক ওয়ার্ল্ড থেকেই শুধু আমরা আমাদের কোর্স কারিকুলাম এখানে অ্যালাইনমেন্ট করলেই হবে, নাকি ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিক ওয়ার্ল্ডের ভিতরে একটা ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত? এবং যদি করতে হয় সেই ফ্রেমওয়ার্কের কে আমাদেরকে হেল্প করবে? আমরা যদি ইউকের যদি দেখি একাডেমিক ওয়ার্ল্ড, ওরা কিন্তু একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়েছে, এন্টায়ার কান্ট্রিকে এটা ফলো করতে হয় এবং একাডেমিক ওয়ার্ল্ডে এটা ফলো করতে হয়, এবং সেখানে ইন্ডাস্ট্রির সাথে তাদের একটা যোগসূত্র রয়েছে। আমরা কেন এটা পারছি না? এই ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি? I'll pass this question to first from the industry side and then for the academic. So let's start with. ধন্যবাদ স্যার। আমাদের এখানে কিছু পয়েন্ট যেটা আসছে স্পেসিফিক যদি আমি বলি, বারবার কথা আসছে, সেটা হলো সাস্টেনেবিলিটি। এই যে সাস্টেনেবিলিটি শব্দটা একসময় আমাদের কাছে এটা একটা মুখরোচক শব্দ ছিল, এখন নাওএডেজ ইট ইজ ভেরি এসেনশিয়াল টপিক ফর আস, বিকজ আমাদের যে আজকের যারা শিক্ষার্থী, যে ভাই ও বোনেরা, আগামী দিনে কেউ হয়তো এন্টারপ্রেনার হবে, কেউ হয়তো এমপ্লয় হবে, এমপ্লয়ারও হবে। এখন একটা অ্যালার্মিং সিচুয়েশন হইল, আমাদের যে ন্যাচারাল রিসোর্স ডে বাই ডে এটা গোজ ডাউন। লাইক এস আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির র মেটেরিয়াল কিন্তু ন্যাচারাল গ্যাস। আমাদের যে ইউরিয়া সার, এই মিথেন, এটার কিন্তু র মেটেরিয়াল হলো ন্যাচারাল গ্যাস, CH4 মিথেন। আপনারা যারা সায়েন্সের ছাত্র তারা জানেন যে মিথেন দিয়ে কিন্তু ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়। আমাদের যে সমস্ত গাড়ি চলে, ম্যাক্সিমাম ভেহিকেল এখন চলে বাই ফুয়েল সিএনজি। কিন্তু দুঃখজনক হলো আজকেও পত্রিকায় হেডলাইন ছিল যে এভরিডে আমাদের 460 মিলিয়ন সিএফটি গ্যাস প্রয়োজন। আমাদের দেশের ন্যাচারাল গ্যাস যেটা হয় সেটা হলো 300, আর 45 হয় এলএনজি থেকে আসছে, একটা বন্ধ, আর বাকি 200 মিলিয়ন কিন্তু শর্টেজ আছে। অর্থাৎ আমরা 30 থেকে 40% প্রোডাকশন করতে পারি না ডিউ টু শর্টেজ অফ গ্যাস। আপনাকে আমাকে কিন্তু বিষয়টাকে কিন্তু ভাবতে হবে। এক সময় আমাদের ডিপ লেভেলের digging length ছিল only 100 to 150 feet. Now it's going down to 6 to 500 feet. তার মানে আপনার ভূগর্ভস্থ পানি স্তর ডে বাই ডে নিচে চলে যাচ্ছে। আরেকটা কি হচ্ছে, কন্টিনিউ পলিউশনের কারণে আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং, যেটা কার্বন ইমিশন যেটা বাড়তেছে। তো তোমরা যারা শিক্ষার্থী সামনে আসছো, তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, একটা হলো তুমি যদি এন্টারপ্রেনার হও, উদ্যোক্তা হও, তোমাকে এই প্রত্যেকটা বিষয় ফেস করতে হবে। কারণ গ্লোবালাইজেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বিশ্বায়নের যুগে টোটাল ওয়ার্ল্ডটা একটা প্লেস, একটা হাতের মুঠোয়। তোমাকে কিন্তু কম্পিটিশন করতে হবে ওই চায়নার সাথে, আমেরিকার সাথে, ইউরোপের সাথে। তোমার কম্পিউটার তোমার পাশে নেইবার কেউ কিন্তু না। সো এখানে স্যার একটা কথা বলছেন, প্রসেস অপটিমাইজেশন এবং প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন। তো এখানে প্রসেস অপটিমাইজেশন যদি আমরা করতে চাই, আমাদের লার্নিংটা রিসার্চফুল হইতে হবে,
আর রিসার্চফুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হইল আমাদের উই শুড গো টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আমার কোরিয়া বা চায়না বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার ব্যবসায়িক কাজে যাওয়ার সুবাদে তাদের কিছু ইউনিভার্সিটির সাথে যখন আমরা বসছি ডিসকাস করছি দেখি তাদের একাডেমিক এই 4 to 5 ইয়ার্সের মধ্যে 2 ইয়ার্স ম্যান্ডেটরি ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের থাকতে হবে এবং তাদের সেখানে হাতে কলমে কাজ করতে হবে। আমাদের মাইন্ড সেটআপটা খুব জরুরি। মুর্শিদ ভাই একটা কথা কিন্তু বলছে, আজকের পত্রিকার হেডলাইন ছিল এক ব্যাড বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডে 135টা কর্মশালা হয়েছে, একটাও অ্যাক্রেডিটেশন হয় নাই। এটা আজকের পত্রিকার প্রথম লাইন। আমরা যারা শুনতে খারাপ লাগবে বাইরে যাই বলি যে আমরা 15 দিন 20 দিনের জন্য স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছি, সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখে নিয়ে আসবো। রিয়েলি 90% এটা হয় ফান ট্যুর। একদিন 2 দিন জাস্ট 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার জন্য এই কর্মশালা হয়, বাকিটা কিন্তু শপিং হয়, ঘোরাঘুরি হয়, সাইট সিইং হয়। আমাদের এই মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে। এই জায়গা থেকে আমাদের এখানে যে ফান্ডের কথা বললাম, ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু রেডি টু পে। আপনি আপনার জায়গা থেকে যদি আউটপুট দেন, আপনি যদি ইনোভেটিভ কিছু তৈরি করেন এবং সেটা যদি প্যাটেন্টেড হয়, সেটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য হেল্পফুল হয়, সো হোয়াই ইন্ডাস্ট্রি নট পে ইউ? নো ফ্রিল্যান্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অবশ্যই করবে। সেকেন্ড হলো ইউ শুড এক্সটেন্ড ইউর হ্যান্ড। আপনার একাডেমি থেকে আপনাকে আগে আসতে হবে। হাত আপনি একটা বাড়িয়ে দিবেন, আমি একটা হাত বাড়িয়ে দেব, তাহলেই তো হ্যান্ডশেকটা হবে। আপনি আপনার জায়গায় রিজিড থাকবেন, আমি শুধু আগাবো, ওয়ান শেয়ার লাভ তো ডন্ট কন্টিনিউ ইন দ্য লং রান, এটা বেশি দিন চলবে না। তো আপনার মেন্টালিটি আপনি আগে চেঞ্জ করেন যে একাডেমিক ক্যারিয়ার শুধু না, আমি স্কিল একটা ম্যান পাওয়ার তৈরি করতে চাই এবং সেটার জন্য বেস্ট প্লেস হলো ইন্ডাস্ট্রি। ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে হাতে কলমে শিখাবে। প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি আপনার জন্য কিন্তু ওয়েট করতেছে। কিন্তু আপনারা সত্যি আমাদের সময় আমরা করি নাই, এখনো যেটা হচ্ছে, আমরা যখন আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে সেখানে আমরা দেই, আমরা কিন্তু তাদেরকে ফলোটা করি না, তাদেরকে আমরা জব দিয়ে তার আওতায় নিয়ে আসি না। তারাও তাদের মতো দেখা গেল যে সেখানে শুধু যাচ্ছে আর আসছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। এই জায়গাটায় আপনাদের আমার মনে হয় একটু মেন্টাল যেটা মাইন্ডসেট একটা চেঞ্জ করতে হবে আমাদের। আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি যারা, আমরা কিন্তু আসলে রেডি আছি আপনাদের জন্য। আর সেকেন্ড হলো, এখনকার দিনে থিওরিটিক্যাল শিক্ষা দিয়ে খুব বেশি দূর আপনারা কিন্তু সামনে আগাইতে পারবেন না। অবশ্যই আপনার তার সাথে প্র্যাকটিক্যাল হইতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু বেশি দূর যাওয়া যাবে না। বারবার বলি যে গ্লোবাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আপনি কম্পিউটার কিন্তু অন্য দেশের কেউ। সো এখানে আমি যদি সাস্টেনেবিলিটি ইন্ডাস্ট্রির কথা আসি, আমাকে 3টা জিনিস কনসিডার করতে হবে। একটা হলো পিপল, একটা হচ্ছে প্রফিট, একটা হচ্ছে প্ল্যানেট। অর্থাৎ আমি পিপলের জন্য কি করছি, আমি সেখানে আমার লাভজনক হচ্ছে কিনা, আর এটা প্ল্যানেটের জন্য লাভজনক হচ্ছে কিনা এবং সেটা তার জন্য বেনিফিট হচ্ছে কিনা। আশা করি এটা দিয়ে আমরা আমাদের সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে আসতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। We were talking about process engineering, process optimization before we left, but now we need to optimize our time as well. So we're moving into the closing remarks. Based on all of these discussions that we've had with two professionals from industry, from technology experts, we would like to hear some of the closing remarks regarding the whole discussion. And I would again like to request everyone to keep it short this time. So we'll continue first with Mr. Olihan. Thank you. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ নামাজের ব্রেকের জন্য ইনসিস্ট করাতে। স্যার, আপনার প্রশ্নের উত্তর একটু ছোট করে যদি বলি, আসলে স্যার ইন্টেনশনটা, নিয়তটাই আসল। আমাদের মতো ছোট স্টার্টআপ আমরাই 1 বছর মাত্র বাদ দিয়ে প্রতি বছর বুয়েটকে 5 লক্ষ টাকা স্পন্সর করার চেষ্টা করি। আইওটির জন্য আমাদের 6 লক্ষ টাকার প্রতি বছর বাজেট থাকে। এই পর্যন্ত 28টা পিএইচডি রিসার্চ স্যার আমরা সাপোর্ট করেছি, তার মধ্যে অন্তত 4টাকে $10,000 বেশি আমরা স্পন্সর করেছি। স্যার ছোট্ট স্টার্টআপ আমাদের স্যার নিয়তটাই আসল। আর আরেকটা জিনিস সবাই করে স্যার, আপনি যে বাংলাদেশের জব লসের কথা বলছিলেন স্যার, দেখবেন যে এটা বাকি সবার জন্য বলছি, ইউএস লেবার ব্যুরোস একটা স্ট্যাটিস্টিক্স পাবলিশ করেছে, দেখবেন সবসময় এটা হয়েছিল যখন কম্পিউটার এসছে মানুষ ভেবেছে আমাদের চাকরি শেষ, যখন এটিএম এসছে মানুষ ভাবছে আমাদের চাকরি শেষ। রিয়েলিটিতে স্যার যেটা হয়, এত নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়, ওভারঅল বাড়ে। বাট অবশ্যই
যেই মানুষটা এখন মধ্য বয়সে, উনি এতদিন ধরে অ্যানালিটিক্সের কাজ করে গেছে, ওনাকে যদি যখন গিয়ে বলবো যে আপনাকে নতুন কাজ শিখতে হবে, ওনার জন্য কষ্টের। ভাই আপুরা, আমি সবার জন্য জাস্ট একটু বলবো, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আপনারা আমাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমার কাছে কিন্তু ভাই আপুরা সবকিছুর সলিউশন শুধু আপনারা, যার যার ব্যক্তিগত জায়গায় আপনি যদি আপনার মতো করে এফোর্টটা দেন, আপনাকে ভাই কেউ আটকে রাখতে পারবে না, প্রমিস। আমি ইন্টেলের, আমি জানি না আপনারা জানেন কিনা, এখন কিন্তু গ্লোবালি চিপ ডিজাইন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ইন্টেলের এন্টায়ার নিউ চিপ ডিজাইনের পুরো টিমটা লিড করছেন একজন বাংলাদেশী। সো আই মিন উই হ্যাভ কাউন্টলেস এক্সাম্পলস। সো শুধু যেটা পছন্দ করেন প্লিজ একটু মানে ওই ড্রব্যাকস এর কথাগুলো বেশি না ভেবে একটু জাস্ট এফোর্ট দেন, দ্যাটস অল। দোয়া করবেন, আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা থাকলো। Thank you so much. Please, short closing remarks, please. থ্যাংক ইউ। আমি একটা কথা প্রথমে বলতে চাই যে আমি সবাইকে ইনভাইট করতে চাই, স্টুডেন্ট, টিচার্স, ইনক্লুডিং ইন্ডাস্ট্রি পিপল, টু ভিজিট মাই R&D lab. So in EYU we having a first intelligent system research lab. Then we build a Bangladesh first brain computer interface lab. How many of you know about the Neuralink? Neuralink, Elon Musk, exactly similar things, high scale. We established Bangladesh first brain computer interface lab. We are doing research there. And we also established Bangladesh first university innovation hub in EYU. And now we are working on developing a skill development center because we are really struggling to get the skills. So আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আমার ওইটা ভিজিট করার জন্য, আমাদের ওইটা ভিজিট করার জন্য আমি হ্যাপি টু সাপোর্ট। আমার মতো যে সেন্টারটা আছে, এটা যদি আরো বাংলাদেশের 100টা ইউনিভার্সিটিতে একটা করে করতে পারি, থিংক অ্যাবাউট ইট। আমাদের একটা সেন্টারে আমরা 20টার মতো প্রজেক্ট করতেছি। বাংলাদেশে যদি 100টা ইউনিভার্সিটি এরকম R&D ল্যাব এবং ইনোভেশন হাব থাকে, প্রত্যেকটা যদি 10টা করে সোশ্যাল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রবলেম সলভ করে, হাউ মেনি প্রবলেম উইল সলভ? বাংলাদেশ 1000 প্লাস। সো আই এম হ্যাপি টু সাপোর্ট অল দিস থিংস। সেকেন্ড হচ্ছে, আমাদের সমস্যা কেউ সলভ করে দেবে না। আমরা বাংলাদেশের মধ্যে স্পেশালি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় অ্যাটিটিউড হচ্ছে বিদেশিরা মনে হয় এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দিবে, বিদেশি মনে হয় এসে আমার পলিটিক্যাল সমস্যার সমাধান করবে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সমস্যার সমাধান করবে। দিস ইজ এ রং কনসেপ্ট। উই হ্যাভ টু সলভ আওয়ার ওন প্রবলেমস, নোবডি ক্যান সলভ ইট। ওকে? এন্ড অ্যানাদার থিং ইজ, থিংক অ্যাবাউট ইট। আপনার ফ্যামিলিতে যদি কোনো সমস্যা হয়, আপনিই সবচেয়ে ভালো সলিউশন করতে পারেন, বাইরের লোকজন এসে আরো ভেজাল লাগাবে। ঠিক আছে? সো রিমেম্বার দ্যাট। থার্ড হচ্ছে ছাত্রদের জন্য কথা। আমি একটা কথা আমার ল্যাবের ছাত্রদের জন্য বলি যে তুমি পারো না, এটা কোনো সমস্যা না। দিস ইজ ইউর অপরচুনিটি। তুমি পারো না, ইটস নট এ প্রবলেম, ইটস অ্যান অপরচুনিটি। তোমার যেটা লাগবে, আগ্রহ লাগবে শেখার জন্য, ধৈর্য লাগবে, এটা সলভ করেই ছাড়বো। দুইটা জিনিস বলছি, ডেডিকেশন এবং পেশন। এই দুইটা যদি থাকে, পৃথিবীতে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। আমি বলি যে হার্ড ওয়ার্ক ক্যান বিট ট্যালেন্টস, রাইট? ওই আমরা বলি না যে উনি বুয়েটের সেজন্য পারবে, আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটি সেজন্য পারবো না। নো, ইটস অ্যাবাউট ইউ। ইউ ক্যান ডু দ্যাট, রাইট? সো আমি জাস্ট ফাইনালি একটা গুড নিউজ দিতে চাই। আমরা চ্যাট জিপিটি শুনছি, চ্যাট জিপিটি নিয়ে খুব এক্সাইটেড, রাইট? এন্ড ইউ উইল বি হ্যাপি টু নো দ্যাট উইথ মাই টিম I am running a R&D lab with 30 people and my startup running with 70 people. With my team, we are developing fast Bangla medical GPT, and we got a fund from the Bill and Melinda Gates Foundation. So we are doing that. So think about it. ChatGPT Bangla medical GPT is happening. Maybe we're going to launch it next year as the version 1. Thank you. Amazing. Thank you so much, sir. I'm sure we'll visit your R&D center for inspiration, and I'll go to our industry side for the most advice. থ্যাংক ইউ। আর সবার একই কথাই, ইউ হ্যাভ টু বিলিভ দ্যাট ইউ হ্যাভ দ্যাট পাওয়ার। আপনাদের মধ্যে সেই ক্ষমতা, সেই শক্তিটা আছে যেটা আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন এই বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের প্রসেসকে। এটা আমি বা কেউ এসে কিছু বললে হবে না, বা আরেকজন ইনফ্লুয়েন্স করবে সেখানেও কিছু হবে না। এটা আপনারা বিলিভ করতে হবে, কারণ আলটিমেটলি আজকে আপনারা যারা স্টুডেন্ট আছেন, আপনারা আলটিমেটলি ইন্ডাস্ট্রি লিড করবেন, কেউ ব্যবসায়ী হবেন। সো এইখান থেকে যদি মাইন্ডসেটটা রেডি হয়, পরবর্তীতে কাজটা সহজ হয়ে যাবে। হয়তো আমাদের সময় কেউ এভাবে বলে নাই, এরকম প্যানেল ডিসকাশনটা হতো না আমাদের সমাজ, যার কারণে এই ব্যাপারগুলো আসতো না। এখন হচ্ছে
এখন আপনাদের কাছে আমরা রিচ করছি, আপনাদেরকে অ্যাপ্রোচ করছি। জাস্ট বিলিভ যে আমরা যেটা বলছি সেটা চাপিয়ে দিচ্ছি না, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে ফিক্স ইউর মাইন্ডসেট দ্যাট ইউ আর ক্যাপেবল। আপনার মধ্যে সেই ব্যাপারটি আছে যেটা কিনা আপনি সামনে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আমাদের শিক্ষার্থী ভাই বোনদের জন্য ছোট্ট করে দুইটা কথা বলবো। একটা হলো, ইউ ট্রাই টু সি ইউ ড্রিম ইন দ্য বিগার স্কেল। আপনি সবসময় আপনার স্বপ্নটা অনেক বড় করে দেখবেন, কারণ মেধার কোনো বাউন্ডারি নাই। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন, শ্রম এবং ঘাম কখনো কারোর জন্য বেইমানি করে না। লাইফ ইজ ভেরি সিম্পল অ্যান্ড বিউটিফুল, উই মেক ইট কমপ্লেক্স। আসলে জীবন অনেক সুন্দর, আমরা কিন্তু নিজেরা নিজেদের এই জীবনটাকে জটিল করে ফেলি। মানুষের চলার জন্য, মানুষের বসবাস করার জন্য অনেক বেশি অর্থের বিত্তের দরকার হয় না, এটা মাথায় রাখতে হবে। আমাদের এই পৃথিবীতে আমরা কিন্তু পার্মানেন্টলি কেউ আসি নাই, উই শুড গো এভরিবডি। আমাদেরকে যেতে হবে, বাট এই পৃথিবীতে আমাদের কিন্তু কন্ট্রিবিউশন বা আমাদের মেধার সাক্ষ্য রেখে যেতে হবে। এটা একজন মানুষ হিসাবে এটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। আর জীবন হচ্ছে অনেকটা বাইসাইকেলের মতো, যতক্ষণ চালাবেন চলবে, নইলে বন্ধ হয়ে যাবে। অ্যান্ড এভরি লাইফ হ্যাজ আপস অ্যান্ড ডাউনস। এই বাইসাইকেলের মতোই দেখবেন যে যেরকম বাইসাইকেল যদি ধুলার ভিতরতে চালানো হয়, দেখবেন যে চাকাটা কিছুক্ষণ ধুলার ভিতর ডুবে যাবে, হয়তো ভাববেন যে এইটুকু ডুবে গেল, না, পরক্ষণে কিন্তু এটা আবার উপরে যাবে, বাকি অংশটুকু কিন্তু আবার ডুবে যাবে। লাইফটা কিন্তু এরকমই আপস অ্যান্ড ডাউনস। এবং এই পৃথিবীতে নোবডি ইজ হ্যাপি, কেউ কিন্তু সুখী না। এভরিবডি হ্যাভস লটস অফ প্রবলেমস। আর এই কতগুলো প্রবলেমের সমষ্টি কিন্তু জীবন। সো এই যে সাস্টেনেবিলিটি বা এই যে টেকসই, এটার জন্য আমাকে আপনাকে কিন্তু কঠিনভাবে ভাবতে হবে। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আমি কি এমপ্লয়ি হব না এমপ্লয়ার হব, আমি কি চাকরি করব না চাকরি দিব। এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ের মধ্যে পার্থক্যটা হইল যে আপনি চাকরি করে অনেক বড় সিও হইলেন, কোম্পানি বিশাল বড় সিও, কিন্তু আপনারও তো একদিন দিন শেষ হয়ে যাবে, আপনারও তো রিটায়ারমেন্টে চলে যাবে। আপনার পরবর্তী প্রজন্ম বা আপনার সন্তানকে যখন আপনি এখানে নিয়ে আসবেন, আপনার চাকরিটা কিন্তু তাকে দিতে পারবেন না। এটাই আপনার লিমিটেশন। আর একটা লিমিটেশন হলো, ইউ অলওয়েজ শুড বি দ্য অ্যাক্টিভ ইনকাম। আপনি যখন চাকরি করবেন, আপনার ইনকাম হবে লিমিট এবং অ্যাক্টিভ, নট প্যাসিভ। প্যাসিভ ইনকাম হইল আপনি ঘুমিয়ে থাকেন বা জেগে থাকেন, আপনার ইনকাম জেনারেট হতে থাকবে, রেভিনিউ আসতে থাকবে। এটা একমাত্র উদ্যোক্তারা পারে, এটা কিন্তু কোনো এমপ্লয়ি পারে না, কোনো চাকরিজীবীর পক্ষে সম্ভব না। আর আপনি উদ্যোক্তা হবেন, আপনার ভাঙ্গা দুইটা ঝুড়ি থাকুক, আপনার পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু ওই ঝুড়ির দুইটার মালিক হবে। এটা কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। এবং আপনি কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি করে দিবেন। আরেকটা বিষয় সেটা হলো, আপনার মেধার কিন্তু যাচাই হবে। আপনার অপটিমাম মেধা কিন্তু এই সমাজকে, এই দেশকে, এই জাতিকে আপনি দিতে পারবেন। সো আমি এনকারেজ করি আপনাদের প্রত্যেককেই আপনারা উদ্যোক্তা হন, আর আপনাদের মেধার স্বাক্ষর এই পৃথিবীতে রেখে যান।